दूसरा पतरस है, दूसरा पतरस पहला बाब उन्हीं तुसी 3 ਤੋਂ 4 है। दूजा पतरस ਉਹਦਾ पहला बाब उन्हीं 3 के 4 कर लिया है। ठीक है, प्रभु बरकत दे। पढ़ लेना है, ध्यान सुनना है। जदों ओदी ईश्वरी समर्था ने सबों को जो जीवन ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤੇ ਆਓ ਖਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ सब प्रार्थना के हाथ छो जाएंगे। मेहरबान सच्चे जो खुदा तेरी बड़ाई करता हूँ पिता, तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु जी। आज के संदेश के वास्ते दुआ करता हूँ प्रभु, तो कृपा कर खुदावन जिस मसीहा तू रहम कर। पिता तेरा वचन कहता है बोलने वाले तू सिर्फ पिता का आत्मा है, तेरा आत्मा तेरे लोगों ने गल्ला करे खुदावन। तो जो तेरी मनसा है, जो तेरी इच्छा है खुदावन, तेरे लोगों ते जाहिर है प्रभु। तो महान प्रभु तो अपना अभिषेक को दे खुदावन, तो मैं हर एक तेरे मसल थले दिता हाँ प्रभु। तो कृपा कर खुदावन, तो अज अपने बच्चों का बोल प्रभु उन्होंने जरूरतां पूरा कर, तो जो साड़ी जरूरत है उसको दे खुदावन दा। तो कृपा कर खुदावन, मैं कम्मा लिखे दा प्रभु, मैं इस योग नहीं कि खुदावन तेरे पवित्र हजूर च खड़ा ही हो सका प्रभु, पर तेरी कृपा है जिसने संभालिया है खुदावन, अपने पवित्र हजूरी के विच लैके आया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करना है प्रभु। तो महान प्रभु तो अज अपने बच्चों के नाल बोल, जो भी उन्होंने जरूरत है उसको पूरा कर। तो प्रार्थना सुन कबूल कर, तो आज इस मसीह के नाम च मांगदा आमीन। फिर बड़ी आदत नाल कर सकते। ठीक है, प्रभु बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। आज के संदेश का नाम है रब्बी सुभाਅ का हिस्सा बनने लई। हालेलुया हालेलुया। रब्बी सुभाਅ का हिस्सा बनने लई आमीन। मैं जो कुछ भी बोल रहा हाँ यह सब नबी के संदेशों के विचों दी मैं लिया है। हालेलुया। तो मैं नबी के संदेशों के विचों ही कुछ गल्लां करांगा, तो मैं विश्वास करता खुदा तुहानू बहुत सारी बरकत देवे। हालेलुया। तो नबी कहता है कि जदों तक तुसी पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर लेंदे तुसी बदलदे नहीं हो। हालेलुया। नबी कहता है जदों तक तुसी पवित्र आत्मा हासिल नहीं करते उदों तक तुसी बदलते नहीं हो। हालेलुया। जिवें कि बाइबल भी इस तरह ही कहती है कि जदों असीं पतरस नूं देखदे हां, हालेलुया, जदों असीं पतरस नूं देखदे हां वो पतरस जिहड़ा यीशु मसीह दे नाल नाल चल रहा सी। हालेलुया। पतरस बचाया भी गया सी, बेशक वो पवित्र किया गया सी। हालेलुया। उसनूं दुष्ट आत्मा कड्ढण लई खुशखबरी दा प्रचार करन लई उन्हें शक्ति दी गई सी। हालेलुया। पर असीं देखते हैं कि यीशु मसीह के जीव उठण तो बाद जदों पतरस दे नाल उहदी मुलाकात हुई, हालेलुया, ते यीशु मसीह ने उसनूं ओहदे मुंह ते कहा कि तू बदलिया होया नहीं है। आमीन जी। हालेलुया। कि तू बदलिया होया नहीं है। तो उन्हें कहा जदों तक उन्हें कदों तक नहीं बदलिया जदों तक उसने पवित्र आत्मा हासिल नहीं कर लिया। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बदलण तो बाद अपने भरावां नूं तगड़िया करी। आमीन। हालेलुया। जदों तू बदल जावेगा तो फिर की करी, अपने भरावां नूं तगड़िया करी। हालेलुया। क्योंकि असीं गतसमनी बाग दे अंदर पतरस नूं देखते हां कि जदों पतरस वो बदलिया होया नहीं सी ते किवें असीं देखते हां कि उहने अपनी तलवार बाहर कढ ली, उसने एक सिपाही दा कंन वड़ दिता। हालेलुया। असीं देखते हैं बेशक वो यीशु मसीह दे नाल नाल चल रहा सी पर फिर भी वो बदलिया होया नहीं सी। हालेलुया। इस तरह ही मनुखा दे नाल है, कोई भी
ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਗਰੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਬ ਜਬ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰ ਜਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਵਚਨ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ।
हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਖਿਤਾਬ ਹਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो कौन है? वो बुद्धि है। हालेलुया। जे अखां जे हाथ शरीर इत्थे खड़ा हो सकता है, मेरा शरीर इत्थे रह के भी। हालेलुया। जिस तरह मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੇਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। हालेलुया। एक शरीर है, फिर आत्मा है, फिर प्राण है। हालेलुया। उन प्राण जड़ा है वो आत्मा दा सुभाव है। हालेलुया। प्राण की है? वो आत्मा दा सुभाव है। जब पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आंदा है, ये कुछ नहीं करता है, ये तुहाडे आत्मा नूं अलग प्राण विच तब्दील बदल दिंदा है। यानी कि तब्दील कर दिंदा है। हालेलुया। अते वो प्राण दा एक वखरा सुभाव है जो आत्मा उत्ते है। हालेलुया। इसलिए प्राण तुहाडे आत्मा दा सुभाव है। प्राण की है? तुहाडे आत्मा दा, मेरे आत्मा दा की है? सुभाव है। उन्होंने प्राण कहते हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੇ, ਦਿਆਲੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। हालेलुया। फर्क देखो। हालेलुया। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ जो ਤੁਹਾਡੀ बुद्धिमत्ता है। समझ लग रही है? हालेलुया। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। जे
ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੋ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਓ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚਾ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋ? ਮਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮਰੇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਰੇਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਾ, ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਅਥਵਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਵਚਨ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜਕੁੜ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਕਾਬ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਔਕਾਬ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੂੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਬ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਤਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤਖ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਸੀ। ਉਹ ਧੂੜ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੁਰਗੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਤਖ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜਕੁੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੁਰਗੀ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਤਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਿਰਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੱਭਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚਿੰਨ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਗ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਬੈਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਤਰ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੋ? ਕਾਂ ਚ ਪਾ ਦੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਚ ਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਥੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਨਾਲ ਆਇਆ,
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ यूहन्ना तू किवें जानदा है? हालेलुया। तू किवें जानदा है? पर उसने क्या मैं गवाही दिंदा हां, मैं परमेश्वर दे आत्मा ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हालेलुया। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਹੁੰਦਾ? ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਭੇਡ ਹੈ। हालेलुया। स्वर्ग का साफ पंछी कबूतर है, ना कि कां। बिल्कुल नहीं। हालेलुया। कौन है सब तो साफ पंछी? कौन है? कबूतर है, कोई गिद्ध नहीं, परंतु एक कबूतर, कोई सूर नहीं। हालेलुया। और एक लेला। हालेलुया। सूर तो ही जानते हो ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੇਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ तो यीशु मसीह ते ठहर रहा है। हालेलुया। कोई भी होर सुभाव आपस ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੇਲੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲ ਲੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ कि परमेश्वर सिर्फ अपने वचन द्वारा अगवाई करता है। बाकी सारे ने इसनों नहीं देखा, पर यूहन्ना ने गवाही दी कि मैं उसनु देखा है, उसनु पहचानिया है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर दा लेला है जिसने जगत के पाप नु चुक के वो जानिया, उसने गवाही दी। हालेलुया। तुसी कबूतर नु देखो, उसकी उड़ान वाल देखो, देखो कितना अलग किस्म दा पंछी है। हालेलुया। एक चीज होर दसदा हां, कबूतर दे अंदर पिता नहीं हुंदा। हालेलुया। हर एक चीज दे अंदर पिता हुंदा है, पर कबूतर है ओदे अंदर पिता नहीं हुंदा। वो उस तरह दी चीजां नहीं खा सकता जिस तरह दी कां खा सकता है। वो गंदमंद खा सकता है, कूड़ा खा सकता है, लाश खा सकता है, दाने खा सकता है, रोटी खा सकता है। हालेलुया। जिथे मर्जी कां नु ले जाओ, हर एक चीज खा सकता है, पर वो हर एक चीज पचा सकता है। पर जेड़ा कबूतर है, हालेलुया, वो उस कां दी रीस नहीं कर सकता क्योंकि ओदे अंदर पिता ही नहीं हुंदा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। कबूतर की एक होर खासियत है कि उसनु नहान दी लोड़ नहीं पैंदी। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ? ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। कई मैं देखा कि आ जाते मंदिर मस्जिद जाते हैं कि भी पवित्र होके जाना है, नहाना धोना। हालेलुया। पर अंदर तो ढेरा दी ढेर मैल है।
ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਲੇਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਜਣਾ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਨਮਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਲੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲੀਮ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ
ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਲੋਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਖਿੱਚਣ तो भाई इधर आ, तू साडा बंदा है। मैं किसे समय मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। हालेलुया। ओ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? हालेलुया। मां कोई शक्ति सी उस जगह पे खड़ी जिसने मेरे जीवन को बदल के रखता। हालेलुया। जो मैंने समझ लग गई। हालेलुया। पर तुम स्वर्ग राज के नागरिक हो। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਸੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, पर फिर भी जान बुझ के पाप करता। सच है। पर बाइबल आखती है असंभव है, क्योंकि वो आदमी जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप नहीं करता, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝੇ? ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ,
ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਆਦਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਚਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਭ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲਿਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣੀ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਤੰਬੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਦੇਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਪ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਤਾ ताकि कलीसिया ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। विश्वास सद्गुण समझ ज्ञान ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। तो आत्मा जिहड़ा है तुहानू अपने डील डोल दे विच लेके आ रहा है। आमीन। हालेलुया। ते दिन प्रति दिन है गुण तुहाडे विच वधदे जाण, फिर तुहानू मसीह दे तो वेखण दे लई कदे तुसीं रोक नहीं सकदे। हालेलुया। वो तुहानू
कदे ढिले नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे की है उन्हां गुनाह दे विच वाधना। हालेलुया। उस विश्वास विच वाधना, उदी समर्था विच वाधना। हालेलुया। प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे। आओ अखर बंद करांगे, प्रार्थना दी हाथ छू जाएंगे, सब दुआ करेंगे। परमेश्वर इन दिनां च चाह रहा कि साडा सुभाव बदले। वो चाहता है कि जदों असी मसीह हां तां मसीह वाले काम साडे जीवन च हो। वो महान प्रभु तू दया कर, इसके लिए से तेरी कृपा होए प्रभु, असी रब्बी सुभाव विच वाधते जाइए प्रभु। तो महान परमेश्वर तू रहम कर, जुदे यहोवा तू अपने लोगों को बरकत दे, ताकि तेरा महान पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करे। जुदे यहोवा उन्हें मदद कर। वो महान बलिदूत खुदा इस जगह उत्ते आए प्रभु, तो महान प्रभु तेरे हर एक बच्चे को बरकत दे, रहम कर प्रभु। अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत दे, तो अपने अभिषेक के थले लाए। तेरे बच्चे नवे सिरे तो पैदा हो, नवे सिरे तो बगैर तेरे बच्चे परमेश्वर के राज च नहीं जा सकते। प्रभु तू साडी अगुवाई कर, महान प्रभु तू दया कर, कृपा कर प्रभु। जिंदे यहोवा तू दया वक्त को कर। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा